PPC class అయిపోయిందండి. Is there anyone who can respond at least? Sivakrishna, PPC class అయిపోయిందా? అయిపోయింది సార్. Okay. We shall start our class in a minute, just a minute. Yeah, good morning everyone. Hope you all are doing great. Okay, in today's class we'll be seeing about non-destructive evaluation, third unit, in which we have two parts actually. One is your liquid penetrant test, and second one is your eddy current testing. Okay, see, as I have told you several times, testing is the key for production. Without proper testing, you can't back to back, like దాని లూప్ అయితే చేయలేము మనం. ఓకే, బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్రొడక్షన్ నుంచి దాని యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని కరెక్ట్గా జరుగుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుని నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళడం. సి, ప్రొడక్షన్ షుడ్ బి డన్ 24/7 irrespective of the demand. Only if you are using the machines 24/7, you are going to extract money for the investment made. Understood? So without testing the quality of the products you are going to manufacture, and without batching them as A1, A2 qualities and all, and without marketing them, you can't achieve 100% production. Okay, today I'll take just half an hour or not more than half an hour of your time. We'll complete liquid penetrant testing. Okay, first of all, before going into the topic, let me ask you a small question. What is penetration? What is penetration? You can either text or unmute and answer me. Please answer my question. What is penetration? Is there no one to answer? What is penetration? అరే, ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పొచ్చురా పెనిట్రేషన్ అంటే ఏంటి అని. శివగాలి కృష్ణ, you can at least answer. Hema can answer or Hemant can answer. And simple question రాది penetration అంటే. Okay, at least tell. Okay, dipping in liquid. Chiru has answered as dipping in liquid. See, dipping in liquid is submersion. The meaning of the word submersion could be told as dipping in liquid. Then what is penetration? Penetration ante enti? See, penetration is nothing but you're protruding some object into another. Okay, penetration, injection చేసినప్పుడు the nurse will be penetrating the needle into your body, going through. Sriram has answered as going through. Exactly. See, it's nothing but the needle is going to penetrate or go inside your skin. In a similar way, what we are going to do here in liquid penetrant test ante, we will be taking some liquid which has the penetrability. Okay, it has the penetration ability. It will get penetrated inside any sort of defects available in the object
just because of gravitational force. Okay, in the first level, because of gravitational force, it will be penetrating. In the second level, because of pressure differences in the densities of the body. Okay, see, there will be changes in the density of the body between, for example, ఒక వెల్డింగ్ పైపే తీసుకున్నాం మనం. హేమంత్కి ఒక ఆపరేషన్ ఇచ్చాను, ఈ పైపు వెల్డింగ్ చేసి పెట్టు అని చెప్పి. ఓకే, సో శివరామ్ నాయుడు వచ్చి తన సూపర్వైజర్. శివరామ్ నాయుడు ఏం చెప్తాడు, వెల్డింగ్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి ఒక ప్లాన్ ఇస్తాడు. ఆ ప్లాన్ ప్రకారం హేమంత్ వెల్డింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది, శివకాళీ కృష్ణ వచ్చి క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ అనుకున్నాం. వాట్ విల్ శివకాళీ కృష్ణ డూ, హీల్ చెక్ ఫార్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్, వారిని శివకాళీ కృష్ణ అనగానే బయటికి వెళ్ళిపోయాడు రాడు. ఇఫ్ దర్ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ వెల్డింగ్ డిఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే విల్ బి చెకింగ్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, హౌ విల్ ఈ చెక్, ఎలా చెక్ చేస్తాడు? ఫస్ట్ మెథడ్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్, కళ్ళతో చూసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం. సెకండ్ మెథడ్ ఏం చేస్తాడు, లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు. ఏంటి సార్ ఇది లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్ టెస్ట్ అంటున్నారు? పెనిట్రెంట్ అంటే ఏమన్నాం, విచ్ ఎవర్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ ది అదర్ బాడీ. వై డస్ ఇట్ గో? ఫస్ట్ లెవెల్, బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఇట్ కెన్ గో. ఇన్ ది సెకండ్ లెవెల్, బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ది డెన్సిటీస్ ఆఫ్ ది బాడీ. లైక్ ఆ వెల్డింగ్ పైప్, ఇప్పుడు ఏదైతే వెల్డింగ్ కోసం వాడుకుంటున్నామో ఆ వెల్డింగ్ జరిగినప్పుడు ఆ పైప్ యొక్క డెన్సిటీ వేరుగా ఉంటుంది, ఎయిర్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ యొక్క డెన్సిటీ వేరేలా ఉంటుంది. Pipe or metal has a attractive force over the body which has less density. That's why this liquid will get penetrated inside the hole. Understood? ఇప్పుడు రోడ్లోనే ఉంది నాన్న, వర్షం పడుతుంది. వర్షం పడిన తర్వాత నీళ్ళు ఎక్కడ సెటిల్ అవుతాయి? wherever there are holes or wherever there is low intensity area, water will get settled there. Understood? So in a similar principle we are taking for liquid penetrant testing. సింపుల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, దాని ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎలా ఉంది, అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అయ్యే చూడబోతున్నాం. ఐ జస్ట్ టేక్ 20 more minutes. In 20 minutes I'll try to close this class. Very simple. Before going into the content, I would like to play a small video, just a small video. Please wait. Is my screen visible? Yes, sir. It's visible, right? Yes, sir. Okay. Watch the video now. I'll pause the video and I try to explain. It's only there is an industry where welding operation has been done. Can you see it or not? You choose a pipe joint. ఎలా చేశారు? బై వెల్డింగ్ దే హ్యావ్ జాయింట్ ది పైప్, 2 pipes దే హ్యావ్ జాయింట్. అండర్స్టూడ్? ఇది స్ట్రైట్ పైప్, ఇది కర్వ్డ్ పైప్, రెండింటిని వెల్డింగ్ ద్వారా జాయిన్ చేశారు. ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ త్రూ వెల్డింగ్, వాట్ డస్ ద క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ డూ? ఇప్పుడు నుంచున్నాడు కదా ఇక్కడ ఈ అతను క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్. వాట్ డస్ హీ డూ? హీల్ బి చెకింగ్ ఫర్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ది వెల్డ్, వెదర్ దెర్ ఆర్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఆన్ ది వెల్డ్ ఆర్ there is any sort of leakage because of the weld not being proper. ఈ రెండు రకాలుగానే he is going to inspect the quality there. ఓకే, ఎలా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే, దీనికి ముందు వెల్డింగ్ జరిగింది, వెల్డింగ్ జరిగి వెళ్ళింది కాబట్టి he is going to clean it by applying some cleaner. ఇప్పుడు తన చేతిలో ఉన్నది క్లీనర్. he is going to apply that aerosol cleaner and cleanly wipe it. మోస్ట్లీ 99% అది సమ్ ఆల్కహాలిక్ లిక్విడ్ అయి ఉంటుంది, ప్రొపిలిన్ కానీ ఆల్కహాలిక్ లిక్విడ్ కానీ. ఓకే, after applying it he will be applying the cloth and clean it. Next level ఏం చేస్తున్నాడు, he is applying some liquid dye. What is dye? Can you answer me, what is dye? Dye is nothing but some sort of color. Okay, and this liquid is being applied over the pipeline. After applying, he will be removing the excess, whichever is excess color there, he will be removing it using another cloth. ఓకే, రిమూవ్ చేసిన తర్వాత విజువల్గా ఎక్కడైనా క్రాక్స్ ఉంటే ఈ రకంగా ఆ కలర్ వెళ్ళి కూర్చుంటుంది.
ఆ క్రాక్స్ దగ్గర క్లీనింగ్ చేసిన తర్వాత సి వెన్ దే ఆర్ అప్లైయింగ్ డై, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, ద కలర్ విల్ బి గెటింగ్ పెనిట్రేటెడ్ ఇన్సైడ్. ఎందుకు పెనిట్రేట్ అవుతుంది? ఈ రకమైన క్రాక్లో దెర్ ఇస్ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్సైడ్ విచ్ విల్ సక్ ది లిక్విడ్ కంటెంట్ విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్. ఇటువంటి ఒక డైని సక్ చేస్తుంది లోపలికి. సక్ చేసిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ ఎక్సెస్ కలర్ ఆర్ డై ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, డెవలపర్ అని ఒక సొల్యూషన్ని దానిపైన రాస్తాడు. డెవలపర్ అంటే ఏంటి, విచ్ ఎవర్ డై ఇస్ అప్లైడ్ ఎర్లియర్ దాన్ని ఇంకా డార్కెన్ చేసి మన హ్యూమన్ ఐస్కి ఈజీగా కనిపించడానికి ఒక సొల్యూషన్. ఓకే, డైని ఇంకా డార్కెన్ చేస్తుంది. ఎట్లా డార్కెన్ చేస్తుంది అంటే సి when it's applied it will pull whichever dye is inside, it will pull and this part will darken. Understand? So ee rakanga dry ayyedappudu can you see some colors changing here? ఇంతకు ముందు ఇక్కడ కలర్ లేదు, ఇప్పుడు ఉంది. చూసారు? అది చూసారు లేదా? అరే ఎవరైనా ఉన్నారు లేదా మీటింగ్ లో? ఓకే, కెన్ యూ సీ ది కలర్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ హియర్? I'll go back and play again. See, ఈ రకంగా సక్ చేస్తుంది. అది ప్రాక్టికల్గా ఒక ప్లేట్లో డై ఎలా చూపిస్తున్నాడో చూడండి. See here, light changes are there. Okay, not heavy changes. Very light changes are being examined. ఆ రకంగా ఆ లిక్విడ్ని డ్రై చేసిన తర్వాత మన కళ్ళకి if there are any sort of impurities, they will be visible to us. Understood? So this is liquid penetrant testing. Understood? Yes, sir. Penetrant testing ఎలా చేస్తున్నాడని very simple. So liquid penetrant test detailed steps లోకి వెళ్దాం. See, it's a non-destructive test. We all know that. అందులో ఏం చేస్తున్నారు అంటే నాన్ పోరస్ మెటీరియల్. పోరస్ మెటీరియల్లో టెస్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రకరకాల హోల్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. 1 mm, 2 mm రకరకాల హోల్స్ ఉంటాయి. పోరస్ మెటీరియల్ అయితే దాని లోపలికి లిక్విడ్ వెళ్ళి ప్రతిదీ డిఫెక్ట్ అని చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ సమ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ కి వాడే మెటల్ని, నువ్వు ఆ జాయింట్కి వాడే మెటల్ని నువ్వు టెస్ట్ చేస్తున్నావు ఇంటర్ఫరెన్స్ ఫిట్ దగ్గర. అది ఎక్కడ ఫస్ట్ లెవెల్లోనే ఆ ఫిట్ లైన్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ దగ్గర డిఫెక్ట్ అని చూపిస్తే ఉంటుంది. ఇంకోటి పోరస్ మెటీరియల్ అనుకో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్మాల్ పోర్ విల్ బి షోయింగ్ యాజ్ డిఫెక్ట్. So you can't use for them. For which materials you can use? For metals which have qualities of similar to aluminum gani, magnesium gani, brass gani, copper gani, ఇటువంటి రబ్బర్ కానీ గ్లాస్ కానీ ఇటువంటి వాటి మీద మనం టెస్టింగ్ చేయొచ్చు. ఎందువల్ల పొరాసిటీ మెటీరియల్స్ మీద చేయలేమో చెప్పాను నీకు. అండ్ ఏం డిటెక్ట్ చేయడానికి చేయొచ్చు, డిఫెక్ట్స్ లైక్ సర్ఫేస్ క్రాక్ ఆర్ పొరోసిటీ యూ కెన్ చెక్. ఓకే, ఇంకా ఏం డిఫెక్ట్స్ చేయొచ్చా అంటే ఫ్యాటిక్ క్రాక్ కానీ, ష్రింకేజ్ క్రాక్ కానీ, ష్రింకేజ్ పొరాసిటీ కానీ, ఇవన్నీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఫస్ట్ క్లాస్లో. వాట్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్ అని చెప్పి ఒక 2 hours we took a class in which we explained what is a cold shirt, what is a crack, what is a seam, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. బర్స్ట్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేయాలి అనుకుంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్ టెస్టింగ్ యూ కెన్ చెక్. అండర్స్టాండ్? అరే జూమ్ చేసుకొని చూసుకోండి, స్క్రీన్ కనపడకపోతే ప్రెసెంటేషన్ ఏమన్నా డౌట్ ఉన్నా అడగండి మధ్యలో. అండ్ ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ బాండ్ బిట్వీన్ జాయింట్ మెటల్స్. ఏదైతే జాయింట్ మెటల్స్ ఉన్నాయో the penetrant testing will be showing the lack of bond wherever bonding has not been done. Okay, so as I already told you, the main disadvantage entra ante see surface penetrant defect must be open to the surface. Like surface level నుండి ఉన్న cracks అయితే మనకి కనిపిస్తుంది. లోపల ఇంటర్నల్ గా ఎయిర్ బబుల్స్ వల్ల లేకపోతే మెటీరియల్ కంట్రాక్షన్ వల్ల సమ్ మెటీరియల్ హ్యాస్ బీన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ అనో, లోపల ఎటువంటి ఎయిర్ క్రాక్స్ ఉన్నా కానీ వీ కాంట్ చెక్. ఓన్లీ సర్ఫేస్ లెవెల్ క్వాలిటీ కుడ్ బి ఇన్స్పెక్టెడ్ యూజింగ్ లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్. ఇందాక వీడియోలో ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ whichever cracks are open to the surface alone you can check through liquid penetrant testing. Understood? So what type of defects you can check, what sort of materials you can check, we have seen in the slide. And going to the next slide, see
Here they have explained the process in what way we are going to check. In first level, what is the inspector going to do? He has to do some visual examination. After visual examination, if the defects are not visible, then what does he do? He'll go for penetrating test. In penetrating test ఏం చేస్తాడు? ఫ్లోరసెంట్ డై కానీ నార్మల్ డై కానీ యూస్ చేసుకొని he is going to use emulsifier, developer and penetrant and then check for cracks. ఎలా చేస్తున్నాడు cracks? ఒకవేళ చిన్న cracks అయితే by using a lamp, by using UV light, if you are using fluorescent dye, if you are using fluorescent dye, you are going to have UV light to examine it. ఓకే, మూడు రకాలు నాన్న, క్లీనర్, కలర్ డై, డెవలపర్. ఈ మూడే గుర్తుంచుకోండి. మూడు రకాల క్యాన్స్ యూజ్ చేసుకుని వాడాడు అని చెప్తున్నాడు ఈ స్లైడ్లో. జస్ట్ రిమెంబర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ది వీడియో. ఫస్ట్ లెవెల్లో వాడు ఏం చేశాడు? హీ క్లీన్డ్ ఇట్ థరోలీ. ఇన్ సెకండ్ లెవెల్ హీ అప్లైడ్ కలర్ డై. ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ది ఎక్సెస్ డై హీ అప్లైడ్ అండ్ డెవలపర్. ఆఫ్టర్ అప్లైయింగ్ డెవలపర్ హీ హాస్ విజువల్లీ సీన్ ఇఫ్ దర్ ఆర్ ఎనీ క్రాక్స్. ఓకే, సో ఆ స్టెప్స్ ఇందాక వీడియోలో ఏదైతే స్టెప్స్ మనం డీటెయిల్గా చూసామో సేమ్ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. క్లీనింగ్ ది మెటల్ సర్ఫేస్, అప్లయింగ్ పెనిట్రెంట్, రిమూవింగ్ ఎక్సెస్ పెనిట్రెంట్, డ్రైయింగ్ ద పార్ట్, అప్లయింగ్ ది డెవలపర్. ఓకే, సో ఈ రిజల్ట్స్ కానీ ఇన్స్పెక్షన్ కానీ ఎలా చేస్తున్నాం? బై ఇంటర్ప్రిటింగ్ త్రూ విజువల్ ఐస్ ద్వారా వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్. సో ది నెక్స్ట్ స్లైడ్, పెనిట్రెంట్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎలా చేయాలి? ఓకే, ఇందులో 8 steps ఉన్నాయి. ఐ విల్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. జస్ట్ a minute, I will come back. I go through the slide in the meanwhile. You've got 10 minutes. See, okay. అందరూ ఉన్నారా? Yes, sir. Okay. Thank you for bearing with me. In this slide, we are going to see how we are going to inspect the penetrant. ఎలా చేస్తాం? ఫస్ట్ లెవెల్లో ఏం చెప్పాడు? ఫస్ట్ స్లైడ్లో ఫస్ట్ పాయింట్లో, ద పెనిట్రెంట్ మస్ట్ ఎంటర్ ది డిఫెక్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫార్మ్ ఎన్ ఇండికేషన్. ఒకవేళ నీకు పెనిట్రెంటే లోపల ఎంటర్ కాకపోతే కళ్ళకి కనపడదు ఫస్ట్ లెవెల్లో. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, ఒకవేళ ఎటువంటి ఒక కంటామినేషన్ ఉన్నా, మనం వెల్డింగ్ చేసినప్పుడు సమ్ ఇంప్యూరిటీస్ లేకపోతే దాని ఒక ఎక్సెస్ మెటీరియల్ స్ప్రే అవ్వడం వల్ల లేకపోతే బ్లాస్ట్ అవ్వడం వల్ల, ఇటువంటి డిఫెక్ట్స్ వల్ల ఈ వర్క్ పీస్ మీద కానీ లేకపోతే మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేసే ఒక మెటీరియల్ మీద కానీ ఈ కంటామినేషన్ జరిగితే ది డిఫెక్ట్ వోంట్ అట్ ఆల్ బీ క్లియర్. సో వీ మస్ట్ క్లీన్ ది డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ లెవెల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ అలౌ సఫిషియంట్ టైమ్. ఈ ఫస్ట్ పాయింట్లోనే ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇట్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు అలౌ సఫిషియంట్ టైమ్ ఫర్ ది డై టు ఫిల్ ది డిఫెక్ట్. ఈ డిఫెక్ట్ మొత్తం ఈ పెనిట్రెంట్ ఫిల్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు అలౌ సమ్ టైమ్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్. వై టైం ఎందుకు ఇస్తున్నాం? బికాస్ ది రియాక్షన్ బిట్వీన్ ది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అండ్ vacuum in the defect, if at all there is vacuum inside the defect, the vacuum will be pulling the penetrant inside. Okay, so it takes some time.
ఇలా అప్లై చేసి ఇలా నా కళ్ళకి కనపడలేదు, ఏమి డిఫెక్ట్స్ ఏం లేవు, 100% క్వాలిటీ అని చెప్పడానికి లేదు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ it may show, it may indicate. Okay, and so what we are doing, the penetrant is washed out a defect, and indication cannot be found if all penetrant is washed out. See, ఇందాక penetrant క్లాత్ తో రిమూవ్ చేస్తా ఉన్నాడు అతను, అది వాషింగ్ కానీ రిన్సింగ్ ఆపరేషన్ కూడా చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ కొన్ని రకాల పెనిట్రెంట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఈజీలీ రిమూవబుల్ బై క్లాత్. సో వాట్ వీ డూ, వీ వాష్ ఇట్ ఆర్ రిన్స్ ఇట్. మరి అటువంటి మెటీరియల్ ఎందుకు వాడుతున్నాను అంటే, ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ, ద క్రాక్స్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ వోంట్ suck in all types of penetrant. Each type of defect will be sucking in each type of penetrant. So usage of various types of penetrant is required here. You can't just tell like each and every time I'm going to use some fluorescent dye and it will be sucked in by the crack at all times. So for each purpose we are going to change the type of penetrant we are going to use. So in this case an indication cannot be formed if you are washing it or rinsing it thoroughly. So you have to give some less pressure wherever defects could be possibly felt on the surface probably. So in the third point, what they have told, clean cracks are usually easy to detect. Yes, of course. If the crack is very clean and open to surface, once you apply the penetrant, it will be easily visible to your eye, regardless how fine or seldom to detect with penetrant inspection. For eyes itself, it is visible. Okay, and the fourth point, if you see what they have told, smaller the defect, longer the penetration time on it. ఒకవేళ డిఫెక్ట్ చిన్నదనుకుందాం, క్రాక్ చిన్నదనుకుందాం, ఇట్ టేక్స్ ఎనార్మస్ టైమ్ టు సక్ ది ఆర్ పెనిట్రెంట్ టు గో అండ్ సెటిల్ ఇన్ దట్ క్రాక్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ద క్రాక్ ఇస్ బిగ్, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ what do you say, gravity itself, it will be flowing through if the crack is big. If at all the crack is small, it will take enormous amount of time to pull in the penetrant. Okay, so in the next point, what they have told, visible penetrant, sorry, fifth point, when the part is to be inspected, material is susceptible to magnetism. See, the magnetic particle testing in ఒక టెక్నిక్ కూడా ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ వర్క్ పీస్ మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకున్నాం, ఓకే, ప్రోడక్ట్ని, వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ యూస్ సమ్ మ్యాగ్నెటిక్ పెనిట్రెంట్స్. బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిజం ఇట్ విల్ బి పుల్డ్ ఇన్ ఈజీలీ. అండ్ అది హైలైట్ చేసి చూపించడానికి డెవలపర్తో మనం మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, హైలీ మ్యాగ్నెటిక్ పార్టికల్ని మనం డెవలపర్ కింద అప్లై చేస్తాం. Because of which this magnetic penetrant whichever is settled inside the crack will be pulled outside the surface. Okay, so ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్లో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ యూస్ చేసి కూడా వీ కెన్ యూస్ అని చెప్తున్నాడు. పెనిట్రెంట్ని ఇన్స్పెక్షన్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ డెవలపర్ విత్ చేంజెస్ ఈ కలర్, లైక్ రెడ్ ఇండికేషన్స్ కానీ అలా వైట్ ఇండికేషన్స్ కానీ కనిపించేలాగా వీ కెన్ యూస్ సమ్ defects. Okay, it has several meanings. Okay, red indication unte there are no defects ani, white coating unte there are a few defects ani cheppi. And when conducting the fluorescent penetrant type inspection, the defects will show up in black light లో చూసామంటే బ్రిలియంట్ ఎల్లో గ్రీన్ కలర్ లో కనబడుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, and so these are a few techniques how you can inspect the defects. Okay, so we'll go to an important చిన్న వీడియో ప్లే చేస్తాను ఈ లోపల ఒకసారి. హిందీ, if it's not clear, ask me, I'll try to explain, or I'll give explanation. Just చూడండి, లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్ టెస్ట్ చూసారంటే ఎన్డిటీలో ఒక మంచి ఈజియర్ టాపిక్. ఓకే, ఇస్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్? ఓకే,
ఈ టెస్టింగ్లో ఏం చేస్తాం మనం, ఎటువంటి మెటీరియల్స్ని చూస్తున్నాం అంటే వెల్డింగ్ జాయింట్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్ టు ది నేకెడ్ ఐ. సో ఇటువంటి వెల్డింగ్ జాయింట్స్లో ఎటువంటి క్రాక్స్ అయినా ఉన్నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్పెక్ట్ ఇట్. ఓకే, వెల్డింగ్ జాయింట్స్ ఇన్ ది ఎర్లియర్ వీడియో ఆల్సో వీ సా, ఒక వెల్డ్ అయిన తర్వాత ఆ జాయింట్స్లో ఒకవేళ ఏమైనా లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉన్నా కానీ లేదా సమ్ క్రాక్స్ ఉన్నా కానీ ఇట్స్ విజిబుల్ టు అవర్ ఐ. ఓకే, ఇట్స్ యూస్డ్ ఫర్ నాన్ పోరస్ మెటీరియల్స్ అంటున్నాం. వై నాన్ పోరస్? ఐ have told you in the earlier slide also. If porous, there are a number of holes. This technique will be showing you each and every hole as a defect. And what are the components used? I told you, cleaner, colored dye and developer. Cleaner దేనికి వాడుతున్నాం? టు రిమూవ్ ది ఇంప్యూరిటీస్ ఆఫ్టర్ వెల్డింగ్. కలర్డ్ డై దేనికి వాడుతున్నాం? కలర్డ్ డై కానీ ఫ్లోరసెంట్ డై కానీ ఎందుకు వాడుతున్నాం? టు హైలైట్ ది క్రాక్స్ డన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ వెల్డింగ్. ఆ క్రాక్స్ మన కంటికి కనిపించడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కలర్డ్ డై ఆర్ ఫ్లోరసెంట్ డై. ఓకే, అండ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ డెవలప్స్ ది కలర్ quality and it will be clearly indicating us in a bright indication. It will be showing you wherever the defect is being available. ఈ చోట్ల డిఫెక్ట్ ఉంది, ఈ క్రాక్ ఉంది, సో గో దేర్ అండ్ ట్రై టు రిమూవ్ ఇట్ అని చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ see, when you are taking two metallic plates and do some welding, okay, after welding what you do is you clean it using a cleaner. ఓకే, ఈ వెల్డింగ్ జాయింట్ అయిందో లేదో, కరెక్ట్గా అయిందో లేదో ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి మనం లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈ లిక్విడ్ పెనిట్రెంట్ టెస్ట్లో ఏం చేస్తాం? ఎటువంటి క్రాక్స్ ఉన్నా కానీ, మధ్యలో ఎటువంటి లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉన్నా కానీ, ఎక్కడైనా మనం వదిలేసినా కానీ వెల్డింగ్ చేయకుండా, ఓకే, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ డిస్కంటిన్యూటీ, కంటిన్యూషన్ లేకుండా, we use these three as I already told you n number of times: cleaner, color dye, developer. First cleaner use చేస్తాం. See how it's being applied. జస్ట్ ఒక చిన్న లేయర్ నీట్గా అప్లై చేసి ఒక క్లాత్ తీసుకుని నీట్గా రిమూవ్ చేశాడు. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ ఇట్, what does he do after cleaning it? He is going to use dye, color dye, and apply it. After applying a layer, what does he do? He remove the excess color using the cloth. After using cloth, whichever color or whichever defects are there are being highlighted using the color. And what we do? We apply a developer which clearly indicates there are defects here. Okay, if there are any minuscule cracks, you can use a what's it called as, you can use a microscope and even check it properly. Okay, so this is a method. ఇందాక హిందీ ఆడియో వినపడలేదు మనకి. I'll try to send the video again in your WhatsApp group. In the meanwhile, you can ask me any sort of questions if you have. Do you have any questions? Liquid penetrant test, ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా ఉన్నా కానీ you can ask me, or else we'll end the recording here. That's it.